It is huge, devastating attacks like this that have catapulted Jabhat al-Nusra to its status as most effective rebel force in Syria. In many places in Syria, if you go, people they think the most effective secret weapon against the Syrian regime, I mean the Shabiha and the army, it's al-Nusra fighters. Benotman is himself a former jihadist, now the leader of a London-based think tank. He says al-Nusra may have no more than 5,000 fighters, but its leaders have plenty of experience because they fought with al-Qaeda in Iraq. They're running the war on behalf of Jabhat al-Nusra, and most of the leaders now of Jabhat al-Nusra, they came from that hardcore network. The report, based on sources with ties to al-Nusra, says the group is deliberately playing down links with al-Qaeda. There's no point to mention al-Qaeda name when your main strategic aim, it's already been defined as to create and establish an Islamic State in Syria after the fall of the al-Assad regime. Hardened fighters with secure networks and ready to work with other rebel groups. Al-Nusra is proving tactically smart. In Aleppo, for example, warning other rebel units not to race in as Assad troops made tactical withdrawals. They insist about that, and they beg everybody, just please don't attack the city itself. We don't need to do that because we will take the burden of feeding and running the life of the about 5 or 6 million of the population, and we cannot do that. And they think this is, I think, a gift for the regime. Until now, al-Nusra has closely followed the al-Qaeda in Iraq playbook, using assassinations and suicide car bombs. But it has also begun to use, according to Benotman, remote-controlled car bombs, one used last week to attack a government airbase. We might experience in the future some kind of attacks in certain capitals in the world, because it's a very, very serious issue, to use, let's say, unmanned cars without a driver, and it's still like an explosive car. Nadabakos spent years in Iraq tracking al-Qaeda for the CIA and shares Benotman's concerns. Implications that they could then take some of their tactics and deploy them into other regions and possibly within other places within the Middle East, Europe. The longer the war in Syria goes on, she says, the stronger al-Nusra's Syrian and regional networks will become. Time is of the essence on how strong of a foothold the extremists are going to have inside of Syria. And time is what Benotman says al-Nusra is playing for. Very comfortable with this situation because while they are fighting, they will have more chance using this time to build and expand the structure of the group. With no sign of any meaningful compromise on anyone's agenda, al-Nusra have much to be grateful for. Nick Robertson, CNN, London. جبهتان لا جبهة واحدة، جبهة للقتال ومحاصرة مطار النيرب العسكري في ضاحية حلب الشرقية. أما الجبهة الثانية فهي الجهة التي تقوم بذلك الحصار، وهي جبهة النصرة التي دخلت الجزيرة واحدة من مناطق عملياتها ضد قوات النظام السوري مستخدمة صواريخ تقول إنها من صنعها وتدعى فيصل 1 ويناهز مداها 8 كيلومترات. نحن ولله الحمد محاصرين مطار، مستمرين في حصار المطار جوا وبرا. نحن هنا في منطقة قريبة في المحالج والجرارات. رمينا الآن على المطار، الجيش قريب من جدا، وهدفنا إقطاع الإمدادات على الجيش. هدف الجيش هو إيصال إمدادات للسفيرة. نحن محاصرين سفيرة وهدفنا إقطاع الإمداد برا، ومستمرين في حصار المطار جوا إن شاء الله. تسبق التنفيذ مرحلة التخطيط والتنسيق، ثم تلوح في الأفق مروحية تابعة لجيش النظام فترقبها الأعين دون انزعاج كبير. يردون ذلك إلى أن لدى الجبهة مدفعية مضادة للطيران يقولون إنها كفيلة بإبعاد الطائرة، ثم ما تلبث الغيوم أن تبتلع تلك المروحية التي يعتقدون أنها قادمة من مطار حمال إمداد القوات المحاصرة بمواد غذائية تلقيها من علو مرتفع نسبيا. نحن للدين الفداء، نحن للدين الفداء. أغلب عناصر الجبهة سوريون لكنها تتكتم على أعدادهم
وأعداد الأجانب في صفوفها أو من تسميهم المهاجرين من بلدان عربية وإسلامية مختلفة. ما هي جبهة النصرة وهل لها علاقة بتنظيم القاعدة؟ طرحنا السؤال هكذا بشكل مباشر. جبهة النصرة هم رجال جاءوا لنصرة المستضعفين في سوريا حيث خذلهم العالم كله، ونحن فصيل ضمن هذه الفصائل التي تقاتل في سوريا، ولم نعلن عن أي ارتباط مع أي فصيل من الفصائل سواء كان داخل سوريا أو خارجها. ونحن لله الحمد في سوريا الغالبية هم مسلمون، وهدفنا إقامة دولة إسلامية تقوم على الشورى وتسود فيها العدل والإحسان. صواريخ SPG-9 التي يبلغ مداها 1200 متر إضافة إلى المضادات الجوية من نوع ميمطا 23 تشكل القوة الضاربة الثانية لدى جبهة النصرة. آليات عسكرية مختلفة ورجال يصفون أنفسهم بالمجاهدين، وتقسمهم جبهة النصرة إلى مهاجرين وأنصار يقعون على بعد كيلومتر واحد من خط المواجهة الأول مع قوات النظام. بيبو المهدي، الجزيرة، من ضواحي مطار النيراب العسكري. لدى قادتها الكثير من الخبرة لأنهم قاتلوا مع القاعدة في العراق. لم نعلن عن أي ارتباط مع أي فصيل من الفصائل سواء كان داخل سوريا أو خارجها. منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تواجد القاعدة في سوريا، خرج إلى العلن وبقوة تنظيم جديد سمي جبهة النصرة. برغم إدراجه أمريكيا على لائحة المنظمات الإرهابية، إلا أن للترويج له مآرب أخرى. يختلف المشهدان بين جزيرة قطر وCNN الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الهدف واحد: الترويج للتنظيم وإنتاج مسوغ جديد لتستكمل الإدارة الأمريكية غزوها لبلاد العالم تحت مسمى الحرب على الإرهاب. قد نواجه في المستقبل هجمات في عواصم معينة بالعالم، لأن مسألة استخدام سيارات مفخخة تعمل بالتحكم من بعد خطيرة جدا. ما يبدو أنه تناول منطقي ومهني لجبهة النصرة من حيث علاقتها بتنظيم القاعدة وأسلوب عملها المشابه على الشاشة الأمريكية، يقابله استقطاب دعائي على شاشة الجزيرة يلامس العصبيات الدينية. ليبدو الأمر وكأن هناك اختلاف بين الشاشتين وبالتالي بين السياستين، وهذا ليس صحيحا. فما يراد من هذه الخدعة أن يثار أكبر قدر من الجدل حول هذا التنظيم تمهيدا لدور أهم وأكبر سيقوم به في استراتيجية العمسام في المنطقة والعالم. بدأت جبهة النصرة تخطف الأضواء من تنظيم القاعدة شيئا فشيئا، خاصة بعد إعلان الساسة في واشنطن عن نجاحهم في تصفية أسامة بن لادن وبعده الكثير من قادة التنظيم، حتى أنه يكاد يختصر بكلمة أو بيان لأيمن الظواهري. وخبو القاعدة وصعود النصرة يتم في الإعلام الأمريكي والإعلام التابع له والمدار مباشرة من CIA وأجهزة المخابرات الحليفة.